turbulence modeling দেখেছি। So why we should go for turbulence modeling? Actually প্রথম প্রশ্ন হবে what is turbulence modeling, তারপরে why we should go for turbulence modeling। এটা আমরা মোটামুটি দুই তিনটা লেকচারে বোধহয় ডিসকাস করেছি। সো তোমাদের মানে এটা বুঝতে পারার কথা যে what is turbulence modeling, why is it done, and what are the different methods available for turbulence modeling, তাই না? If you have any question, please go ahead. If you have any question, please go ahead. ঠিক আছে, তোমাদের যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমি একটু এইটুকু বলে এইটা শেষ করি যে actually since in CFD we do numerical experimentation of actual flows or real flows, আমরা কিন্তু এখানে মানে আইডিয়াল ফ্লো নিয়ে ডিল করার জন্য সিএফডি তে কাজ করি না। হ্যাঁ, সিএফডি টা করা হয় হলো গিয়ে রিয়েল ফ্লোজ ডিল করার জন্য, রিয়েল ফ্লোজ ডিল করার জন্য। and real flows are most engineering systems consist of turbulent flows. So real flows are almost entirely turbulent flows. Since turbulent flows require this high number of grids and very small time step, since huge computational resources to solve it directly using the basic equations of fundamental equations of fluid dynamics. And actually not only that, huge grid requirement, huge computer resource requirement, not only that, actually this is not possible even with the state of the art supercomputers. So a direct numerical simulation is still out of the question for most practical flows. So what we can do it in a lesser amount. That is the best part. হ্যাঁ, লার্জ এজি সিমুলেশনের পরে আসে হলো গিয়ে large edge simulation দিয়ে we can solve a great many problem using the state of the art supercomputers, মানে এটা দিয়ে করা যাবে large edge simulation দিয়ে, but still this is far from desktop level or workstation level computer. So what we can do, or what is most widely used, is RANS, Reynolds Average Navier-Stokes equations. এটা কি? এটা কনসেপ্ট হলো গিয়ে অ্যাকচুয়ালি এটা কতদিন বলছি, সো রেকর্ডিং তোমাদের কাছে রেকর্ডিংও থাকার কথা, আর আই শুড নট রিপিট। হ্যাঁ, তো র্যান্সটা হলো গিয়ে মোস্ট পপুলার। র্যান্সটা করতে গিয়ে দেখা যায় যে এডিশনাল এই কয়টা টার্ম, র্যান্সটা করতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে আমাদের ফান্ডামেন্টাল ইকুয়েশনে এই কয়টা টার্ম চলে আসে, that is which we can call this that is nine stresses, এবং এই 9 stresses কে আমরা বলি Reynolds stresses term. So এখানে আসলে 6 unknown stresses, 6 unknown stresses. So RANS হলো most widely used, very popular turbulence model, কিন্তু র্যান্সটা ইন্ট্রোডিউস করতে গিয়ে আমাদের 6টা আননোন স্ট্রেস চলে আসে। সো উই নিড এডিশনাল ইকুয়েশনস। এই এডিশনাল ইকুয়েশন এটাকে বলা হয় টার্বুলেন্স মডেলিং, হ্যাঁ, বা টার্বুলেন্স ক্লোজার, হ্যাঁ, টার্বুলেন্স ক্লোজার।
র্যান্স এই যে এডিশনাল সিক্স স্ট্রেসেস, এই এডিশনাল সিক্স স্ট্রেসেস করার, there are so many equations or models. One equation model, Spart-Almaraz, two equation, standard K epsilon. All the models, each model has its own merits and demerits. So আমরা we apply each model based on its merits and demerits. But যেটা আমাদের জানতে হবে, we must go for some model, turbulence modeling. So আমরা যখন আমরা সিএফডি তে, ওই যে অ্যানসিস বা ফ্লুয়েন্টে যখন আমরা কোনো একটা রিয়েল প্রবলেম সিমুলেট করতে যাব, তাহলে since we will be dealing with turbulent flows, so in addition to the basic equations, that is continuity, Navier-Stokes and energy equations, we must choose turbulent modeling equations. Okay, we must choose turbulent modeling equations since we are not making our grid small enough or our time step small enough to go for, or our computing system strong enough to go for direct numerical simulation. So we must use turbulent equation, one of these equations. এটা মনে রাখতে হবে যে আমাদেরকে যখনই আমরা রিয়েল ফ্লো সিমুলেট করতে যাব, তখন আমাদেরকে কোনো একটা টার্বুলেন্ট ইকুয়েশন সিলেক্ট করতে হবে। Another important parameter in CFD simulation cases is the boundary conditions. আমরা তো প্রথমে আমাদের যে প্রবলেমটা, স্পেসিফিক প্রবলেম, সেই প্রবলেমের কি করব, প্রথমে একটা জিওমেট্রিক মডেল তৈরি করব, তাই না? জিওমেট্রিক মডেল তৈরি করব। জিওমেট্রিক মডেল তৈরি করার পর হলো গিয়ে এটার আমরা ডিসক্রিটাইজ করব। ভিতরে জিওমেট্রিক মডেলের আমরা কোন কোন পয়েন্টে সলিউশনটা চাই, সেই পয়েন্টগুলো আমরা স্পেসিফাই করব। এই পয়েন্টগুলো স্পেসিফাই করাকে আমরা বলতেছি গ্রিড জেনারেশন। তারপর আমরা করব কি, ইকুয়েশন সিলেক্ট করব। ইকুয়েশন সিলেক্ট করার পরে গভর্নিং ইকুয়েশনটাকে আমরা সিম্পলিফাই করব, স্টেপ 3। স্টেপ 4 এ কি আমরা করতেছি কি, ওই ইকুয়েশনটাকে, ওই যে আমাদের জিওমেট্রি যে বিভিন্ন নোডাল পয়েন্ট, এই নোডাল পয়েন্টগুলোর জন্য ডিসক্রিটাইজ করব, তাই না? ডিসক্রিটাইজ করে অ্যালজেব্রাইক ইকুয়েশনে কনভার্ট করব। এখন ওই অ্যালজেব্রাইক ইকুয়েশনে দেখা যাবে সবই আননোন, তাই না? ওই নোডগুলো, প্রত্যেকটা নোডের জন্য আমরা অ্যালজেব্রাইক ইকুয়েশন লিখবো। সো প্রত্যেকটা নোডেই আমাদের ইয়েগুলো, ওই প্যারামিটারগুলো আননোন থাকবে, আননোন প্যারামিটার থাকবে। তাহলে হাউ টু নো দ্য ভ্যালু? সো আমরা আমাদের কনসেপ্টটা কি, কনসেপ্টটা হলো গিয়ে along some boundary of the geometry, we put the boundary values of the unknown parameters. ঠিক আছে, আমাদের আননোন প্যারামিটারের ভ্যালুটা আমরা দিয়ে দিই বাউন্ডারিতে, এবং এই বাউন্ডারি থেকে ভ্যালুগুলো প্রপাগেট করে পুরো জোনে চলে আসে, প্রপাগেট করে। অথবা যদি টাইম বেস সলিউশন হয়, আনস্টেডি সলিউশন হয়, তাহলে আমরা হয়তো এই বাউন্ডারিতে কোনো একটা ইনিশিয়াল টাইম 0-র জন্য আমরা ভ্যালুগুলো দিয়ে দিই, প্রপার্টি ভ্যালুগুলো। পরে এই টাইম 0 থেকে টাইম t1, এনি টাইম t0 থেকে নেক্সট টাইম t1 এর জন্য সে এই আমাদের সিস্টেম আননোন ভ্যালুগুলো কম্পিউট করে। সো উই মাস্ট গো ফর boundary conditions or initial conditions before starting our solution. আমরা এই বাউন্ডারি এর আগে বাউন্ডারি কন্ডিশনস এর ম্যাথমেটিক্যাল দেখেছি, হ্যাঁ, কি বলবো, ম্যাথমেটিক্যাল ভেরিয়েশনটা দেখেছি। ম্যাথমেটিক্যাল ভেরিয়েশন কি ছিল? ম্যাথমেটিক্যাল ভেরিয়েশন ছিল হলো গিয়ে যে আমরা একটা পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের বাউন্ডারি কন্ডিশন দিতে পারি হলো গিয়ে যে বাউন্ডারিতে ওই ভ্যালু, ওইটা জানা আমার, হ্যাঁ, ফাই1 বাউন্ডারিতে এটা জানা, যেমন টেম্পারেচার টি বের করবো আমরা, বাউন্ডারিতে t1টা জানি, t1টা দেওয়া বা t0টা দেওয়া।
তাহলে বাউন্ডারিতে একদম ডাইরেক্ট আননোন প্যারামিটারটাই দেওয়া, এটা হলো নয়ম্যান কন্ডিশন, তাই না? নয়ম্যান কন্ডিশন, সরি এটা হলো ভুল বলছি, এটা হলো ডিরিক্লে কন্ডিশন। তারপর আমরা আরেকটা দেখেছিলাম যে বাউন্ডারিতে গ্রেডিয়েন্ট দেওয়া, হ্যাঁ, গ্রেডিয়েন্ট দেওয়া, যে সাম ভ্যালু, এটা হলো নয়ম্যান কন্ডিশন, নয়ম্যান কন্ডিশন। আরেকটা দেখেছিলাম যে সাম মিক্সচার অফ দিস টু, যে phi equals to phi 1 a phi 1 plus b, তাহলে এটা হলো রবিন কন্ডিশন বা মিক্সড কন্ডিশন, রবিন আর মিক্সড কন্ডিশন, এটা আমরা দেখে এসেছি। সো বাউন্ডারি, এটা এগুলো ছিল ম্যাথমেটিক্স। অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসগুলোকেই মানে অ্যাকচুয়ালি বাউন্ডারি কন্ডিশন দেওয়া যাবে এই ম্যাথমেটিক্যালি ইন দিস থ্রি ক্যাটাগরিজ, হ্যাঁ। কিন্তু ফিজিক্যালি, ইন ফিজিক্যাল কেসেস এই তিনটা ঘটনাকে, ম্যাথমেটিক্যালি এই তিনটা ঘটনাকে ফিজিক্যালি আমরা বিভিন্ন ইয়ে দিচ্ছি, মানে বিভিন্ন নাম দিচ্ছি। যেমন সবচেয়ে ফেমাস নেম হলো গিয়ে আমাদের এই বাউন্ডারি কন্ডিশনস এর মধ্যে সবচেয়ে ফেমাস হলো গিয়ে ওয়াল, ওয়াল বাউন্ডারি কন্ডিশনস, মানে সবচেয়ে বেশি জরুরি হলো ওয়াল বাউন্ডারি কন্ডিশনস। কারণ হলো কি অ্যাকচুয়ালি আমরা তো মানে আমাদের সিএফডি তে মেইন অবজেক্টিভ হলো গিয়ে যে এই তোমার এই যে ফ্লুইড ফ্লোর কারণে একটা সলিড অবজেক্টের উপরে যে মানে ড্র্যাগ ফোর্স, লিফট ফোর্স, শিয়ার স্ট্রেস, টেম্পারেচার টেম্পারেচার প্রোফাইল অথবা হিট ট্রান্সফার, এই যে ঘটনাগুলো কি কি ঘটনা ঘটে, হ্যাঁ, সেগুলো দেখাটাই হলো আমাদের মেইন অবজেক্টিভ। আর সলিড অবজেক্ট ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই সলিড ওয়ালস, হ্যাঁ, সলিড ওয়ালস। তাহলে এই ওয়াল এফেক্টটা দেখাই হলো কি একটা আলটিমেটলি মানে ওয়ান অফ দ্য মেইন অবজেক্টিভ অফ ডুইং সিএফডি অ্যানালিসিস। সো এই ওয়াল কন্ডিশন একটা ইম্পর্টেন্ট বাউন্ডারি কন্ডিশন। আচ্ছা, ওয়াল এটা হলো ফিজিক্যাল নেম, হলো গিয়ে আমরা দিলাম ফিজিক্যালি এটাকে বলে, এই কন্ডিশনটাকে বলা হচ্ছে ওয়াল। আচ্ছা, ওয়ালটা অ্যাকচুয়ালি কি? ওয়ালটা হলো গিয়ে যখনই আমরা একটা বাউন্ডারিকে বলতেছি ওয়াল, তখন অ্যাকচুয়ালি এটার ম্যাথমেটিক্যাল কনোটেশনটা কি? হ্যাঁ, ফিজিক্যালি বলতেছি যে এটা হলো ওয়াল, হ্যাঁ, ওয়াল বাউন্ডারিটাকে বলতেছি ওয়াল। ওয়াল মানে হলো গিয়ে আমরা বলতেছি হলো গিয়ে যে এটা নো স্লিপ বাউন্ডারি কন্ডিশন, নো স্লিপ বাউন্ডারি কন্ডিশন। নো স্লিপ মানে ওয়াল মানে হলো গিয়ে, ওয়াল বলার অর্থ হলো গিয়ে যে এটা একটা নো স্লিপ বাউন্ডারি কন্ডিশন। নো স্লিপ বাউন্ডারি কন্ডিশনের মানেটা হলো গিয়ে যে এখানে ফ্লুইডের কোনো ভেলোসিটি থাকবে না, নো স্লিপ বাউন্ডারি কন্ডিশন, দ্যাট ইজ ইউ অ্যাট ওয়াল, মানে ওই বাউন্ডারিতে ভি অ্যাট ওয়াল, যেগুলো তিনটেই দিই at wall, equals to 0. That is at the wall, just at the wall, the velocity component will be 0. মানে velocity will be 0. আরেকটা, that is no slip condition, হ্যাঁ। আরেকটা জিনিস হলো গিয়ে যে at the wall T of fluid equals to T wall, যে ওয়ালে যে টেম্পারেচার থাকবে সেই টেম্পারেচারটাই থাকবে হলো গিয়ে ফ্লুইডে, হ্যাঁ, টি ওয়াল। তাহলে এই দুটো হলো গিয়ে তোমার এই যে এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দেখো যদি তোমরা করো এটা, এই যে এই দুইটা কিন্তু ম্যাথমেটিক্যালি এই দুটো হলো গিয়ে ডিরিক্লে বাউন্ডারি কন্ডিশন, ঠিক আছে, ডিরিক্লে বাউন্ডারি কন্ডিশন। দ্যাট ইজ আমরা আসলে আননোন প্রপার্টির ভ্যালুটাই দিয়ে দিলাম। আননোন হলো ইউ, আননোন হলো ভি, আননোন হলো ডাব্লিউ, আননোন হলো টি, হ্যাঁ। এইগুলো হলো কি, এইগুলো আমরা বলে দিলাম যে এইগুলো এই যে তোমার অ্যাট ওয়াল ইউ ভি ডাব্লিউ 0 আর টি ইকুয়ালস টু টি 1, তাহলে ডাইরেক্ট আমরা এটা বলে দিলাম, ভ্যালুটা বলে দিলাম। দ্যাট ইজ ডিরিক্লে বাউন্ডারি কন্ডিশন, হ্যাঁ, ডিরিক্লে বাউন্ডারি কন্ডিশন ম্যাথমেটিক্যালি। সিএফডিতে আমরা এটাকে বলি ওয়াল কন্ডিশন, হ্যাঁ, ওয়াল কন্ডিশন। তাহলে সিএফডিতে আমরা যখন এটাকে বলবো ওয়াল,
ওয়াল মানেই হলো গিয়ে যখনই বলতেছি ওয়াল তখনই এটা মোটামুটি নো স্লিপ কন্ডিশন বাই ডিফল্ট, মানে ওয়াল ইও হতে পারে, স্লিপিং ওয়ালও হতে পারে, বাট ওটা অ্যাকচুয়ালি রিয়েল ফ্লুইডের ক্ষেত্রে হয় না, এটা আইডিয়াল ফ্লুইড। হ্যাঁ, রিয়েল ফ্লুইডের ক্ষেত্রে হবে না। সো এটা হলো মানে ওয়াল মানে হলো কি নো স্লিপ বাউন্ডারি কন্ডিশন, দ্যাট ইজ UVW0 T ইকুয়ালস টু T ওয়াল। এটা হলো একটা বাউন্ডারি কন্ডিশন। Boundary conditions are a required component of the mathematical model. আচ্ছা, আরো এরপরে যে ইম্পর্টেন্ট ওয়ালের পরে যে মানে there are other important boundary conditions, তার মধ্যে একটা হলো কি এই ইনলেট বাউন্ডারি কন্ডিশনস আর আউটলেট বাউন্ডারি কন্ডিশনস। এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট, ওয়াল তারপরে ইনলেট বাউন্ডারি কন্ডিশনস, আউটলেট বাউন্ডারি কন্ডিশনস। এই ইনলেট এবং আউটলেট বাউন্ডারি কন্ডিশনস এর কিছু ভেরিয়েশনস আছে। যেমন এটা, হ্যাঁ, ইনলেট ইনলেট হলো গিয়ে ইনলেট বাউন্ডারি কন্ডিশনস বিভিন্ন রকম হতে পারে, তার মধ্যে একটা হলো গিয়ে একটার মধ্যে এটা ভেলোসিটি ইনলেট। হ্যাঁ, ভেলোসিটি ইনলেট, দিস ইজ দ্য মানে মানে most widely used inlet boundary condition, velocity inlet। velocity inlet condition মানে কি? velocity inlet condition মানে হলো গিয়ে যে it defines velocity vectors and scalar properties of the flow at inlet boundaries। মানে আমাদের যে অবজেক্টটা থাকবে, এই ধর একটা অবজেক্ট মানে একেবারে সিম্পল বোঝার জন্য আমরা একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার অবজেক্ট নিলাম। হ্যাঁ, যে কোনো অবজেক্ট হতে পারে, যে কোনো শেপের হতে পারে, বাট ফর সিম্পলিফিকেশন আমরা রেক্ট্যাঙ্গুলার, এই যে ইনলেট, তাহলে এটা হলো ভেলোসিটি বা ইনলেট। মানে আমরা বলতেছি যে এই আমাদের এই বাউন্ডারিটা হলো কি ভেলোসিটি ইনলেট টাইপ। এই যে বললাম যে এই বাউন্ডারিটা আমাদের ভেলোসিটি ইনলেট টাইপ, এর অর্থ হলো গিয়ে যে আমরা এই বাউন্ডারিতে অ্যাকচুয়ালি এই ভেলোসিটির এটা দিয়ে দিব। হ্যাঁ, ভেলোসিটির ভ্যালু এবং ডিরেকশন, ভেলোসিটি যেহেতু একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি, সো ভেলোসিটির আমরা ম্যাগনিটিউড এবং ডিরেকশনটা এই বাউন্ডারির ভেলোসিটির ম্যাগনিটিউড এবং ডিরেকশনটা আমরা দিয়ে দিব। মানে দ্যাট ইজ দিস ইজ কমপ্লিটলি নোন। হ্যাঁ, দিস ইজ কমপ্লিটলি নোন। মানে এই এজে আমরা ভেলোসিটি এবং তোমার মানে তোমার ভেলোসিটির ম্যাগনিটিউড এবং ডিরেকশনটা জানি। মানে ফর দিস এজ ভেলোসিটি ইজ সলভ। হ্যাঁ, ভেলোসিটির ভ্যালুটা আমরা জানি। মেইনলি ভেলোসিটি ইনলেট টাইপটা ইউজ হয় হলো গিয়ে ইনকম্প্রেসিবল ফ্লোর ক্ষেত্রে, ইনকম্প্রেসিবল ফ্লোর ক্ষেত্রে। এবং এটা incompressible float actually so many engineering applications are dealt with incompressible flow assumptions. So many engineering applications are dealt with incompressible flow assumption। হ্যাঁ, সো আমাদের এই ইনকম্প্রেসিবল ফ্লো আমরা দেখে এসেছিলাম যে আমরা যদি আমাদের ফ্লোটাকে ইনকম্প্রেসিবল ধরতে পারি তাহলে আমাদের ইকুয়েশন অনেক সিম্পলিফাইড হয়ে যায়। হ্যাঁ, অনেক সিম্পলিফাইড হয়ে যায়। সো ইনকম্প্রেসিবল ফ্লো ক্ষেত্রে আমরা এই ভেলোসিটি ইনলেটটা ধরি। তাহলে ভেলোসিটি ইনলেট ধরলে কি হচ্ছে, আমরা বলে দিচ্ছি যে ইউ ইকুয়ালস টু ধরো u1, ভি ইকুয়ালস টু v1, হ্যাঁ, ডাব্লিউ ইকুয়ালস টু w1। মানে আমরা এই ভেলোসিটি গুলো দিয়ে দিচ্ছি, ভেলোসিটি গুলো দিয়ে দিচ্ছি কি উইথ, মানে এই যে তোমার উইথ ম্যাগনিটিউড অ্যান্ড ডিরেকশন। মানে কমপ্লিটলি এই যে আমাদের ভেলোসিটি আর সলভ করতে হবে না, আমরা ভেলোসিটিটা দিয়ে দিলাম। এটাও ডিরিক্লে কন্ডিশন, ঠিক আছে, এটাও ডিরিক্লে কন্ডিশন।
কম্প্রেসিবল ফ্লোর ক্ষেত্রে ইউজিং ভেলোসিটি ইনলেট ইন কম্প্রেসিবল ফ্লোস ক্যান লিড টু নন ফিজিক্যাল রেজাল্টস। হ্যাঁ, তাহলে এই যে এইগুলো মানে এটা আলাদা করে দেখার উদ্দেশ্য হলো এই জিনিসগুলো জানো। তাহলে ভেলোসিটি ইনলেট কন্ডিশন যখন তুমি ইউজ করবা, মানে যেমন ওয়াল কন্ডিশন যখন ইউজ করবা, ওয়াল কন্ডিশন ইউজ করা মানে হলো গিয়ে যে ইউ ডোন্ট নিড টু প্রোভাইড এনি ভ্যালুস। হ্যাঁ, এই যে যখন ওয়াল কন্ডিশন ইউজ করবা তাহলে ইউ ডোন্ট নিড টু প্রোভাইড এনি এডিশনাল ভ্যালুস, কারণ ওয়াল কন্ডিশন মানে হলো গিয়ে যে আসলে কোনো ভ্যালু দরকার নাই, সে ধরে নিবে যে ওই ওয়ালে ওই এজে মানে ওয়ালের এজে কোনো ভেলোসিটি নাই, আর ওয়ালের যে টেম্পারেচার সেই টেম্পারেচারটাই হবে ফ্লুইডের টেম্পারেচার। সো ওইখানে তোমার ইয়েটা দরকার হবে ওয়াল কন্ডিশনে, মানে তোমার ভেলোসিটি দেওয়ার দরকার হবে না। বাট যেহেতু যে আমরা ওয়াল কন্ডিশনে যেমন তোমার ওয়ালের টেম্পারেচারটাই হলো ফ্লুইডের টেম্পারেচার, সো এই ওয়ালের টেম্পারেচারটা তো জানতে পারি না, ফ্লুইডের টেম্পারেচার আমরা কিভাবে জানবো? সো যখন আমরা ওয়াল নিয়ে ডিল করব, যদি আমরা টেম্পারেচার ডিস্ট্রিবিউশন চাই তাহলে উই নিড টু প্রোভাইড উইথ দি ওয়াল টেম্পারেচার। হ্যাঁ, ওয়াল টেম্পারেচার। সিমিলারলি আমরা যখন ভেলোসিটি ইনলেট বলবো, ভেলোসিটি ইনলেট, তাহলে আমরা এর মানে কি যে আমাদের এই এজের জন্য আমাদের সলভ করতে হবে না, সো আমাদের ওই এজের কমপ্লিট ভেলোসিটি দিতে হবে। সো আমাদেরকে এই ভেলোসিটি ইনলেট আমরা যে সাইডটাকে বলবো যে এই সাইডটা ভেলোসিটি ইনলেট, তাহলে এই সাইডের ভেলোসিটি ইনফরমেশনটা আমাদেরকে দিয়ে দিতে হবে, দ্যাট ইজ u1 v1 w1, এটা দিয়ে দিতে হবে। আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে ভেলোসিটি ইনলেটটা হলো গিয়ে মেইনলি ইউজড ফর ইনকম্প্রেসিবল ফ্লোস। ফর কম্প্রেসিবল ফ্লোস velocity inlet may lead to non-physical results. আচ্ছা, এছাড়া এই যে ভেলোসিটি ইনলেটে আমরা যেহেতু যে টার্বুলেন্ট ইকুয়েশন ইউজ করব, সো এই ভেলোসিটি ইনলেটে কিছু টার্বুলেন্ট প্যারামিটার থাকবে। হ্যাঁ, ওই টার্বুলেন্ট প্যারামিটার গুলো যেহেতু আমরা টার্বুলেন্ট ইকুয়েশন আমাদের ইউজ করতেই হবে রিয়েল ফ্লোর জন্য, সো ভেলোসিটি ইনলেটে কিছু ওই টার্বুলেন্ট প্যারামিটারও থাকবে। তবে বাই ডিফল্ট এতে সফটওয়্যারে যেটা প্রোভাইড করে সেটা দিলে হয়ে যায় সফটওয়্যার দিয়ে করলে, বাট নিজে নিজে গেলে কোড করলে আমাদের এই ভেলোসিটি ইনলেটে কিছু টার্বুলেন্টের ডেটাও দিতে হবে, মানে যে টার্বুলেন্ট যে ফ্লাকচুয়েটিং ভেলোসিটি আছে সেগুলোর ভ্যালু দিতে হবে। প্রেসার আউটলেট কন্ডিশন, এটা হলো থার্ড মোস্ট ওয়াইডলি ইউজড কন্ডিশন। হ্যাঁ, প্রেসার আউটলেট কন্ডিশন। তাহলে আমরা ধরো এরকম একটা পাইপের, হ্যাঁ ধরো এরকম একটা মানে ধরো এরকম একটা ইন্টারনালি পাইপ, হ্যাঁ পাইপ পাইপ পাইপের ভিতর দিয়ে যদি আমরা একটা ফ্লো সিমুলেট করতে চাই, তাহলে আমরা পাইপের এইগুলোকে ধরলাম ওয়াল, পাইপের এটা হলো ওয়াল। এই লেফট হ্যান্ড সাইডটা মানে ফ্লো গোস ফ্রম লেফট টু রাইট, তাহলে এটাকে আমরা বললাম ভেলোসিটি ইনলেট। আর তাহলে এসটাকে কি বলবো? এসটাকে বলবো প্রেসার আউটলেট। হ্যাঁ, এটা অ্যানাদার টাইপ অফ বাউন্ডারি কন্ডিশন। প্রেসার আউটলেট বলতে হলো কি যে তোমার এখানে আমরা প্রেসার প্রেসারটাকে আমরা স্পেসিফাই করবো। প্রেসার আউটলেট মানে এখানে একটা প্রেসার থাকবে, এখানে একটা প্রেসার থাকবে, সেই প্রেসারে মানে এখানকার প্রেসারটা নো, মানে এই এজের প্রেসারটা নো। হ্যাঁ, প্রেসার আউটলেট মানে এই এজের প্রেসারটা নোন। তাহলে এই প্রেসারটা আমরা দিতে পারি হলো গিয়ে এরকম যে আমরা বলে দিতে পারি যে আসলে ইফ ইফ দিস ইজ ইফ দ্য ফ্লো ইজ এক্সিটিং টু দ্য অ্যাটমসফিয়ার, ওপেন অ্যাটমসফিয়ার, ফ্লোটা ওপেন, তাহলে এটা অ্যাটমসফিয়ারে হচ্ছে, তাহলে আমরা বলে দিতে পারি যে এই যে এই এজের প্রেসারটা হলো গিয়ে অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার। হ্যাঁ, অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার, দ্যাট ইজ গেজ প্রেসার জিরো জিরো। তাহলে প্রেসার আউটলেট মানে হলো কি, বা আমরা অন্য প্রেসারও মানে এখনই এখনই বললে এটা ই হয়ে যাচ্ছে, মানে জটিল হয়ে যাবে। মানে ফর দ্য টাইম বিং, মানে প্রেসার আউটলেট মিনস যে আমরা এই আউটলেট এজের প্রেসারটা আমরা জানি, সো আমাদেরকে কোনোভাবে এই প্রেসারটা বলে দিতে হবে, বলে দিতে হবে।
কোনোভাবে, হ্যাঁ। তাহলে এই প্রেশারটা বলার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো গিয়ে যেটা বলে দেওয়া যে ইট ইজ রিলিজিং টু অ্যাটমসফিয়ার, দ্যাট ইজ অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার, দ্যাট ইজ গেজ প্রেশার জিরো। ঠিক আছে, তাহলে গেজ প্রেশার জিরো। বাট আমরা প্রেশার আউটলেট বলতে মানে অন্য প্রেশারও দিতে পারি, হ্যাঁ, অন্য প্রেশার আমাদের নোন প্রেশার আমরা দিতে পারি। তাহলে প্রেশার আউটলেট মানে হলো গিয়ে যে আমরা আউটলেট এজের নোন কন্ডিশনটা জানি। দিস ইজ অলসো দিস ইজ অলসো ডিরেক্টলি কন্ডিশন, হ্যাঁ, ডিরেক্টলি কন্ডিশন। এরপরে আচ্ছা, এখানে আরেকটা কথা আছে, দেখো এটা প্রেশার আউটলেট কন্ডিশন মাস্ট অলওয়েজ বি ইউজড when model is set up with a pressure inlet, হ্যাঁ। মানে যদি তোমার এই ইনলেটের আরো আরো কিছু অপশন আছে, আমরা তো দেখলাম ভেলোসিটি ইনলেট, বাট প্রেশার ইনলেটও হতে পারে, যে ইনলেটের প্রেশারটা আমরা জানি। তাহলে প্রেশার ইনলেটে যদি প্রেশার ইনলেট ইউজ করা হয়, তাহলে আউটলেটে অবশ্যই প্রেশার আউটলেট কন্ডিশন ইউজ করতে হবে। এটা এই কথাটা এখানে বলা হচ্ছে। প্রেশার আউটলেট, ভেলোসিটি ইনলেট আমরা দেখলাম। এরপরে হলো আউটফ্লো কন্ডিশন, হ্যাঁ, আউটফ্লো কন্ডিশন, এটা আরেকটা বাউন্ডারি কন্ডিশন, আউটফ্লো কন্ডিশন। আউটফ্লো কন্ডিশন হলো গিয়ে যে আউটফ্লো কন্ডিশনটা ইউজ করা হয় তখনই যখন দ্য ফ্লো ভেলোসিটি অর প্রেশার আর নট নোন প্রায়র টু দ্য সলিউশন। মানে আমাদের তো আসলে বাউন্ডারি ভ্যালুগুলো দিয়ে দিতে হবে, হ্যাঁ, মানে ফর দ্য সলিউশন টু প্রসিড, ফর দ্য সলিউশন টু প্রসিড। মানে আমরা যদি একেবারে বাউন্ডারি কন্ডিশন মানে কোনো কিছুই না জানি, তাহলে তো সলিউশন আসলে প্রসিডই করতে পারবে না। তো আমাদেরকে বাউন্ডারি কন্ডিশন দিতে হবে। কিন্তু দেয়ার আর সাম কেসেস যখন আমরা এই মানে অ্যাকচুয়ালি ওই সব দিকের বাউন্ডারি কন্ডিশনটা জানি না, স্পেসিফিকলি আমরা হয়তো মানে আউটফ্লো বাউন্ডারি কন্ডিশনটা জানি না, মানে আউটফ্লোতে ভেলোসিটিও জানি না, প্রেশারও জানি না সলিউশনের আগে। তাহলে আমরা কি দিব? তখন আমরা দিব হলো কি আউটফ্লো বাউন্ডারি কন্ডিশন। দ্যাট ইজ এই আউটফ্লো বাউন্ডারি কন্ডিশন দিলে আমাদের আসলে এই আর কোনো ইয়ে তোমার ডেটা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, বিকজ এই আউটফ্লো বাউন্ডারি কন্ডিশনস এই এই আউটফ্লো বাউন্ডারি কন্ডিশনস আউটফ্লো বাউন্ডারি কন্ডিশন আমরা ইউজ করলে আমাদের ফ্লো ভেলোসিটি বা প্রেশার কোনোটাই দেওয়ার দরকার হচ্ছে না, কারণ আউটফ্লো বাউন্ডারি কন্ডিশনস assumes a zero normal gradient for all flow variables except pressure। তাহলে আউটফ্লো বললে সে অটোমেটিকলি ধরে নিচ্ছে মানে জিরো নর্মাল গ্রেডিয়েন্ট, দ্যাট ইজ এই যে আউটফ্লোটা এর নর্মাল ডিরেকশনে মানে ইয়ের তোমার সব প্যারামিটারের চেঞ্জ হলো জিরো, প্যারামিটার চেঞ্জ হলো জিরো, হ্যাঁ, মানে দ্যাট ইজ এই যে এইটা, এটা আমরা বলতেছি নর্মাল ডিরেকশন। মানে ডেল ফাই কি বলে ডেল ফাই বাই ডেল এন ইকুয়ালস টু জিরো, এটা ধরে নিচ্ছি। দ্যাট ইজ এটা হলো কি কন্ডিশন, নয়ম্যান কন্ডিশন, হ্যাঁ, নয়ম্যান কন্ডিশন। তা ধরে নিচ্ছে যে জিরো গ্রেডিয়েন্ট, এই জায়গাটায় জিরো গ্রেডিয়েন্ট হবে। দ্যাট ইজ আমাদের এই আউটফ্লো বাউন্ডারি কন্ডিশন আমরা এক্সপ্লিসিটলি বলতেছি না কিছু, মানে ভ্যালু বলে দিচ্ছি না, বাট যখনই আউটফ্লো বলতেছি তখন সে এখানে জিরো নর্মাল গ্রেডিয়েন্ট ধরে নিচ্ছে।
আচ্ছা, তারপরে সিমেট্রি, হ্যাঁ, এরপরে হলো গিয়ে সিমেট্রি বাউন্ডারি কন্ডিশন। সিমেট্রি বাউন্ডারি কন্ডিশন, সিমেট্রি মানে হলো গিয়ে যে তোমার কোন একটা অবজেক্টের দুই পাশে যদি সামহাও আমরা মানে করতে পারি, মানে রিজনিং করতে পারি যে অ্যাকচুয়ালি ফ্লো স্ট্রাকচারটা সেম হবে, তাহলে সিমেট্রি বাউন্ডারি কন্ডিশন আমরা ইউজ করতে পারি টু রিডিউস দ্য কম্পিউটেশনাল এফোর্ট ইন দ্য প্রবলেম। ফর এক্সাম্পল আমরা যদি সিম্পলি বলি, ধরো একটা এরকম একটা ধরো এরকম একটা পাইপ ফ্লো, হ্যাঁ, পাইপ ফ্লো, পাইপ ফ্লোতে যেটা দেখা যায় যে ভেলোসিটি প্রোফাইলটা হয় এরকম, হ্যাঁ, ভেলোসিটিটা এরকম, আর তোমার শিয়ার স্ট্রেসটা হয় এরকম। দ্যাট ইজ আমরা যদি এই ধরো এই যে এই লাইনটার টপ হাফ দেখি আর এই বটম হাফ দেখি, তাহলে দেখো এই যে এই অ্যাক্সিসটা, এই অ্যাক্সিসটা অ্যাক্সিস, তাহলে অ্যাক্সিসের এই অ্যাক্সিসটার উপরে এবং নিচে ফ্লো কিন্তু সেম, তাই না? উপরে এবং নিচে, মানে উপরে নিচের ফ্লোটা হলো, উপরের ফ্লোর হলো তোমার মিরর ইমেজ। এই যে নিচের ফ্লোটা হলো উপরের ফ্লোর মিরর ইমেজ, হ্যাঁ। সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি যে আমরা এই অংশটুকু, এই অংশটুকু বাদ দিতে পারি, হ্যাঁ, বাদ দিতে পারি, এই বটম অংশটা বাদ দিয়ে দিলাম, বাদ দিয়ে আমরা আপার হাফটা নিয়ে করতে পারি এবং এটাকে বলতে পারি যে অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি, হ্যাঁ, অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি, সিমেট্রি। তাহলে এতে কি হলো, আমাদের কিন্তু অর্ধেক গ্রিড সংখ্যা কমে গেল, অর্ধেক গ্রিড সংখ্যা কমে গেল। সো আমাদের কম্পিটিশন এফোর্ট কমে গেল, দ্যাট ইজ আমাদের মেমোরি রিকোয়ারমেন্ট কমে গেল, আমাদের গ্রিড সংখ্যা কমে গেল। এটা একটা মানে সিমেট্রি কন্ডিশন, হ্যাঁ, এটা একটা সিমেট্রি কন্ডিশন। আরেক ধরনের সিমেট্রি কন্ডিশন হয়, আচ্ছা, সিমেট্রি কন্ডিশনের সুবিধা হলো গিয়ে যে এই যে ওই অ্যালং দ্য অ্যাক্সিস, হ্যাঁ, নো ইনপুট রিকোয়ার্ড, নো ইনপুট রিকোয়ার্ড, সিমেট্রিক কন্ডিশনে কোনো ইনপুট লাগবে না, কোনো ইনপুট লাগবে না। আরেকটা সিমেট্রিক কন্ডিশনে আরেকটা এক্সাম্পল হলো গিয়ে যে এই যে জিরো নর্মাল ভেলোসিটি দ্যাট ইজ আমাদের ধরো অবজেক্টটা, আবারও আমি রেক্টেঙ্গেলই আঁকি, হ্যাঁ, রেক্টেঙ্গেলই আঁকি, এই হলো আমার অবজেক্টটা, হ্যাঁ, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই যে চারপাশের সারাউন্ডিংস, চারপাশের সারাউন্ডিংস, তো আমি এই আমার কম্পিউটেশনাল ডোমেইনটা, আচ্ছা, অবজেক্টটা ছোট করে নিই, হ্যাঁ, ধরো এই ভেতরে এটা হলো আমার অবজেক্ট, ভেতরে আমার অবজেক্ট, আর এই টোটালটা আমি নিলাম হলো গিয়ে মানে অবজেক্টের চারপাশেও তো আমার সারাউন্ডিংসটা নিতে হবে, হ্যাঁ, সারাউন্ডিংস নিতে হবে, তাহলে অবজেক্টের চারপাশে হলো সারাউন্ডিংস, এবং এই অবজেক্ট এবং এই সারাউন্ডিং মিলে কি কম্পিউটেশনাল, অবজেক্ট এবং সারাউন্ডিং মিলে হলো গিয়ে কম্পিউটেশনাল ডোমেইন, কম্পিউটেশনাল ডোমেইন। এখন এই সারাউন্ডিংটা আমরা কত বড় নিব? সারাউন্ডিংটা আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো বড় তো নিতে পারবো না, কারণ সারাউন্ডিং যত বড় নিব আমার মেমোরি রিকোয়ারমেন্ট তত বাড়তে থাকবে। সো আমরা সারাউন্ডিংটা নিব তত পর্যন্তই যেখানে গিয়ে আমাদের এই বাউন্ডারি ডেটা উইল বি ইকুইভ্যালেন্ট টু দ্য সারাউন্ডিং ডেটা, হ্যাঁ, সারাউন্ডিং ডেটা। তাহলে এই ধরনের কিছু কন্ডিশন আছে, যেমন এই যে ভেলোসিটি, ফ্রি স্ট্রিম ভেলোসিটি, হ্যাঁ, মানে যে পয়েন্টে গিয়ে এই মানে তোমার এই সারাউন্ডিংস এর ভেলোসিটিটা ফ্রি স্ট্রিম ভেলোসিটি হয়ে যাবে, সেই পয়েন্টে গিয়ে আমরা এই বাউন্ডারিটা যাব, এবং এই বাউন্ডারিটাকে আমরা বলবো সিমেট্রি বাউন্ডারি, হ্যাঁ, এই যে দুই পাশে সিমেট্রি বাউন্ডারি, সিমেট্রি বাউন্ডারি। সিমেট্রি মানে হলো গিয়ে যে এখানে এইখানে নতুন কোনো ভ্যালু দেওয়ার দরকার নেই, মানে হোয়াট এভার এক্সিস্ট ইন দা তোমার কি বলে এক্সিস্ট ইন দা এনভায়রনমেন্ট, মানে যেটা আমি হয়তো কোনো একটা বাউন্ডারিতে দিব সেটাই এক্সিস্ট করবে এখানে,
এই তোমার সিমেট্রিক বাউন্ডারিতে। Symmetry boundary condition is also used to model slip walls in viscous flows. Sometimes আমরা যে no slip wall condition বলছি, অনেক সময় slip wall simulate করার জন্য এই তোমার symmetric boundary condition ইউজ করা হয়। আরেকটা very important boundary condition, that is periodic boundary condition. Periodic boundary condition. Periodic boundary conditionটা কেমন? Periodic boundary conditionটা হলো গিয়ে, যেমন ধরো তুমি একটা হিট এক্সচেঞ্জার ডিজাইন করবে, হ্যাঁ, হিট এক্সচেঞ্জার। তাহলে হিট এক্সচেঞ্জার হলো গিয়ে সিরিজ অফ পাইপস, তাই না? সিরিজ অফ পাইপস। আমি পাইপের ক্রস সেকশনটা দেখতেছি। তাহলে ধরো সিরিজ অফ পাইপস মানে আচ্ছা ধরো কাউন্টার ফ্লো, এরকম ফ্লুইড ফ্লো করতেছে, তাহলে এটা হলো এই কাউন্টার ফ্লো হিট এক্সচেঞ্জার। তাহলে এরকম ইয়েতে কেসে, এরকম কেসে আমাদেরকে এই পুরো ডোমেইন এত বড় হিট এক্সচেঞ্জার নিয়ে কি ডিল করার দরকার আছে? দরকার নাই। হ্যাঁ, আমরা যেটা করতে পারি, আমরা এই যে কোনো একটা টিউব নিয়ে, হ্যাঁ, একটা টিউব নিয়ে এই পাশে এই পাশে এই পাশে আমরা ই করতে পারি যে এই টিউবের এই পাশে যা আছে এই টিউবের এই পাশেও তাই আছে, হ্যাঁ, তাই আছে, এবং অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটাই বারবার রিপিট হবে। তাহলে এটাকে আমরা বলি হলো গিয়ে পিরিয়ডিক বাউন্ডারি। পিরিয়ডিক বাউন্ডারি তার মানে হলো গিয়ে যে এই আমরা যে অবজেক্টটা নিলাম, এই অবজেক্টের যে দুই পাশে যে বাউন্ডারিটা আছে, এই বাউন্ডারিটা পিরিয়ডিক বাউন্ডারি, মানে এই অবজেক্টটা উইল রিপিট ইটসেলফ অ্যালং ইটস বাউন্ডারি। হ্যাঁ, এরকম এটা হলো একটা পিরিয়ডিক বাউন্ডারি। হ্যাঁ, এটা হলো একটা পিরিয়ডিক বাউন্ডারি। আরেকটা পিরিয়ডিক বাউন্ডারি কি হতে পারে? এই এই ধরো একটা তোমার একটা একটা টারবাইন রোটর, হ্যাঁ, বা যে কোনো জিনিসের রোটর, একটা রোটর। তাহলে এই রোটরটাকে আমরা কি করতে পারি? এই 1 2 3 4 5 বা ধরো 10টা ব্লেড আছে, 12টা ব্লেড আছে, সবগুলো ব্লেডে অ্যানালাইসিস করার আমাদের দরকার নেই। আমরা করতে পারি কি, এই ব্লেডের এই তাহলে এরকম নিয়ে আমরা একটা ব্লেডের দুই পাশে এই পাশটাকে এই পিরিয়ডিক এবং এই পাশটাকে পিরিয়ডিক করে দিই। তাহলে আমরা বুঝবো যে এই ব্লেডটাই ইজ রিপিটিং ইটসেলফ। হ্যাঁ, রিপিটিং ইটসেলফ। তাহলে আমরা একটা ব্লেড ইউজ করে আমরা সিমুলেট করলাম, পরে নাম্বার অফ যতগুলো ব্লেড 1 2 3 4 5টা 6টা 7টা যে কয়টা ব্লেড, সেটা মাল্টিপ্লাই করে এটা পারফরমেন্সটা আমরা ই করি। তাহলে এই ধরনের এটা হলো রোটেশনাল বাউন্ডারি, পিরিয়ডিক রোটেশনাল পিরিয়ডিক। আর এটাকে বলা হয়, যে ডান পাশে, এটাকে বলা হয় ট্রান্সলেশনাল পিরিয়ডিক বাউন্ডারি। পিরিয়ডিক বাউন্ডারি, তাহলে পিরিয়ডিক বাউন্ডারির দেখছো সুবিধাটা হলো কি, যে আমাদের মানে আমরা লার্জ রিপিটিং স্ট্রাকচার উই ক্যান সিমুলেট ইউজিং আইদার ট্রান্সলেশনাল পিরিয়ডিক অর রোটেশনাল পিরিয়ডিক। তাহলে লার্জ repetitive structures can be simulated using periodic boundaries. যদি ধরো আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি, তাহলে আমরা হয়তো সিমেট্রি ইউজ করব। আর যদি এটা অনেক ভাগে ভাগ করা যায়, মানে রিপিটিং, তাহলে এটা হলো পিরিয়ডিক বাউন্ডারিজ। এছাড়া আরো কিছু বাউন্ডারিজ আছে, সেগুলো আর আজকে বলবো না। অন্য বাউন্ডারি কন্ডিশন গুলো হলো কি, আমরা একটু নামগুলো শুধু জেনে নেই। যে মাস ফ্লো ইনলেট, হ্যাঁ, বাউন্ডারি কন্ডিশন। প্রেসার ফারফিল্ড বাউন্ডারি কন্ডিশন। ফ্যান ইনলেট আউটলেট বাউন্ডারি কন্ডিশন। ইনলেট ভেন্ট বাউন্ডারি কন্ডিশন। আচ্ছা, এই কয়টা আরো আছে, ইন্টেরিয়র বাউন্ডারি কন্ডিশন। তবে যে কয়টা প্রথমে বললাম সেগুলো মানে সবচেয়ে বেশি ইউজ হয়। হ্যাঁ, ওয়াল, ভেলোসিটি ইনলেট, প্রেসার আউটলেট, আউটফ্লো বাউন্ডারি কন্ডিশন, সিমেট্রি বাউন্ডারি কন্ডিশন এন্ড পিরিয়ডিক বাউন্ডারি কন্ডিশন। সিমেট্রিটা ইউজ হয় হলো গিয়ে যদি আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি, মিরর ইমেজ আইদার হরিজন্টালি অর ভার্টিক্যালি, তাহলে যে কোনো একটা হাফ নিয়ে আমরা সিমুলেট করতে পারি। আর পিরিয়ডিক হলো যে পিরিয়ডিক
তোমার রিপিটেশন, অনেক রিপিটেশন হবে, হিউজ স্ট্রাকচার, মানে মাল্টিপল টাইমস রিপিটেশন। সো আমরা পিরিয়ডিক ইউজ করি। পিরিয়ডিকটা আবার দুই রকম হতে পারে, ট্রান্সলেশনাল অর রোটেশনাল পিরিয়ডিক। তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? কোনো কোশ্চেন? না স্যার, প্রশ্ন। এই তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকে না কেন? তোমাকে লগ ইন করে কি ঘুমাও না ঘোরাফেরা করো, নাকি ভাবো যে আরে স্যার রেকর্ডিং তো পাবো, রেকর্ডিংটা পরে দেখে নিব? পরে কি রেকর্ডিংটা দেখো না পরে মানে তাও দেখো না? স্যার অ্যাকচুয়ালি রেকর্ডিং তো সবাই দেখে স্যার, প্লাস হচ্ছে স্যার পড়লে আর একটু ডিপে পড়লে স্যার প্রবলেম আসবে আর কি স্যার। না কিন্তু তোমরা একদম কোনো কোশ্চেনই করো না, মানে কি আমার কথাবার্তা কি বোঝা যায় না নাকি অস্পষ্ট? না স্যার, বুঝা যায়। মানে একদমই কিন্তু ইন্টারাকশন নাই। তাতে একটা রেকর্ডিং করে পাঠিয়ে দিলে তোমরা রেকর্ডিংটা দেখে নিলে এতেই তো হয়ে যায়, শুধু অ্যাটেন্ডেন্সের দরকার হয়, তাই না? আমার মনে হয় তোমরা লগ ইন করে করে বোধহয় ঘুমাও। আচ্ছা ঠিক আছে, এনিওয়ে তাহলে কালকে আমরা ইনশাল্লাহ এটা দেখবো, হ্যাঁ এই স্যার 10টায় স্যার। অ্যান্সিসটা দেখবো। তা আজকে শেষ করি। জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ।